ছাত্ররা, আমি তো এতক্ষণ স্ট্যাটিস্টিক্সের অঙ্ক করছিলাম। স্টুডেন্টস, আই ওয়াজ solving problems from statistics. Now I am going to discuss the remaining part of algebra for the revision test. আমাদের রিভিশন টেস্ট অবধি যে বীজগণিত আছে তার অল্প বাকি আছে। আমরা ওই অনুপাত সমানুপাত করাচ্ছিলাম, তো তার শেষ অংশটা সেইটা আজকে করাচ্ছি, তাত্ত্বিক অংশটা। নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করতে পারছো, ইউ ক্যান ইজিলি follow this. A is to B is equal to C is to D. That is one notation, and in fraction form this is. Now we have some properties of proportion. Let me discuss one by one. এক এক করে ধর্মগুলো আলোচনা করব। তো আমি বলেইছিলাম যে যদি চারটে সংখ্যা সমানুপাতে থাকে তাহলে আমরা মোটের উপর চারটে সমানুপাত গঠন করতে পারি। তো সেই থেকে already I have discussed that if 4 numbers be in proportion, then totally we can form 4 proportion. From that we get this property. First you see, writing in fraction form, অনুপাত থেকে ভগ্নাংশ আকারে লিখলে এটা হয়। তারপরে আমরা কোনাকুনি গুণ করলে পাই AD সমান BC। আবার এটা থেকে আমরা এটাও লিখতে পারি, দেখো AD সমান BC, তাকে লিখলে দেখো এটা পাওয়া যাচ্ছে B বাই A ইকুয়াল টু D বাই C, যাকে আবার সরল করলে দেখো এটা আসছে। ওই জন্য দেখো ইমপ্লিকেশন সিম্বল দিয়েছি, দুদিকে ইমপ্লিকেশন দেওয়া আছে। আমরা পড়ি ইমপ্লায়েজ অ্যান্ড ইমপ্লায়েড বাই। বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র দেখো, আমি AD সমান BC এর থেকে কোনাকুনি গুণ করে পেয়েছি। আবার দেখো যদি আমরা এটা লিখি তার থেকেও সরল করে আমরা AD সমান BC পাই। তাহলে এই সম্পর্ক থেকে আমরা এই সম্পর্কটাও বলতে পারি। তা এখানে কি হয়েছে? ইন দিস রিলেশন what happens? You see the numerator and denominator on the left side have changed their places, and on the right side also numerator and denominator have changed their places. কি হলো এক্ষেত্রে? যে বাম দিকে AB স্থান পরিবর্তন হয়েছে, ডান দিকেও CD স্থান পরিবর্তন হয়েছে। তো এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় বা এই ধর্মটাকে বলা হয় বিপরীত ধর্ম, ইংরেজিতে বলে ইনভার্টেন্ডো। ব্যস্ত প্রক্রিয়া, বিপরীত বা ব্যস্ত প্রক্রিয়া। ইফ A is to B is equal to C is to D, that is A by B equal to C by D, then B by A equal to D by C, that is B is to A is equal to D is to C. This is called invertendo, বাংলায় ব্যস্ত প্রক্রিয়া। তারপর দেখো আমরা এই সম্পর্ক থেকে আবার এটাও পাচ্ছি, দেখো, বা এটা থেকেই বলতে পারি A by C সমান B by D। দেখো একে সরল করলেই এটা আছে AD ইকুয়াল টু BC
তার থেকে আমরা এটাও পাই। তাহলে একে বলে অল্টারনেন্ডো একান্তর প্রক্রিয়া। If A is to B is equal to C is to D, then A is to C equal to B is to D. একান্তর প্রক্রিয়া। আমরা এগুলো এমনিই ব্যবহার করি, কিন্তু বিশেষ নাম যে আছে সেইটা এখন শিখলে। জেনারেলি উই ইউজ দিস, বাট these have some specific name. Now next property I write here. Componendo. This new one, you see boys, if A is to B equal to C is to D, that is A by B equal to C by D, then A plus B by B is equal to C plus D by D. This is called componendo. বাংলায় যোগ প্রক্রিয়া কিভাবে হলো? A by B is equal to C by D. Now we can add same number to each side. Therefore, A by B plus 1 equal to C by D plus 1. No problem. We can add equal number to each side of an equality. I have added both sides by 1, and after simplification what we get? This property is called componendo, which states if A is to B is equal to C is to D, then A plus B by B, or in ratio form this is A plus B is to B is equal to C plus D is to D. In ratio form this, then we have fourth property which is dividendo. বাংলায় বলা হয় ভাগ প্রক্রিয়া। মজার নাম বাংলায়, কিন্তু তোমরা এমনি সাধারণ যোগ বা ভাগ কথা ভাববে না, এটা একটা প্রক্রিয়া, বিশেষ প্রক্রিয়া। ইফ A is to B is equal to C is to D, then এটা কিভাবে হলো প্রুফ? See boys, the proof. A is to B equal to C is to D. I write fraction form. Then to get A minus B, what to do? You have to subtract by 1 from left, then numerator will be A minus B. Similarly, we have to subtract 1 from right also, then we will get the numerator C minus D. Therefore, A by B minus 1 will be equal to C by D minus 1. After simplification it will be A minus B by B
is equal to C minus D by D, that is A minus B is to B is equal to C minus D is to D. This is called dividendo. I think students you have followed, very easy proof. Now combining these two, componendo and dividendo, we get the fifth property. এই দুটোকে সমন্বয় করলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম, that is called componendo dividendo, বাংলায় যোগ ভাগ প্রক্রিয়া। কি বলছে? ইফ a by b c by d, I write fraction form, ভগ্নাংশ আকারে লিখছি, then a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. দেখো যদি a by b সমান c by d হয়, তার মানে সমানুপাত, তাহলে a plus b by a minus b সমান c plus d by c minus d। প্রমাণটা এই দুটোর সাহায্য নিয়েই করা হবে। প্রমাণটা এখানে করছি। If a is to b equal to c is to d, then by componendo a plus b by b is equal to c plus d by d, and by dividendo a minus b by b is equal to c minus d by d. Therefore 1 division 2। দেখো যদি প্রমাণ দেয় তাহলে তোমরা চাইলে এক যোগ করতে পারো প্রথম ধাপে, তারপরে এক বিয়োগ করে, মানে যেভাবে আমরা কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ড আলাদা আলাদা করে প্রমাণ করেছি সেটাও করতে পারো, আবার সরাসরি এটা লিখেও করতে পারো। তাহলে পাবো দেখো এই পঞ্চম ধর্ম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের এই পাঁচটা ধর্মই আছে। আচ্ছা একটা কথা একটু বলে দিই, আমরা কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড যেটা আমি করেছি সেখানে লবে যোগ চিহ্ন নিয়েছি, পরে বিয়োগ চিহ্ন, উল্টোটাও নেওয়া যেতে পারে, মানে আমরা হরটাকে উপরে নিতে পারি দুদিকেই আর লবটাকে নিচে নিতে পারি। কারণ আমরা এই যে অল্টারনেন্ডো শিখলাম বা ব্যস্ত প্রক্রিয়া শিখেছি, সেখানে কিন্তু a বাই বি সমান c বাই ডি হলে b বাই a সমান d বাই c ইত্যাদি শিখেছি, তাহলে আমরা ওটাও বলতে পারি, এবং ওটাও একই নাম, কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড বা যোগ ভাগ প্রক্রিয়া। আজকের মতো শেষ।